Shall we start the class? From yesterday onwards, we are continuing with the unit 2. Last class, we studied about determinants of health. In this class, we are going to discuss about the components of health. See, there are different views about the components of health, but most of the people are seeing this particular research article, that is Substance Abuse and Mental Health Service Administration. This is an international institution which identified 8 components. These 8 components is considered to be the components of health, but it's only for definition you can write this. But there are other major components are available in different view for health education, for schooling, for education institute, for charitable institute, for hospitals. So there are different views. It may differ from one particular field to another field, but all are under the umbrella of health only. So this is a common one. These 8 are considered to be the components of health. Who said? The Substance Abuse and Mental Health Service Administration. It is in Chicago, and whole world is accepting this particular 8 components. What are the 8 components? The first one is emotional. The second one is spiritual. Third one is intellectual. Fourth one is physical. Fifth one is environmental. The sixth one is financial. Seventh one is occupational, and the last one is social. So there are 8 components. There are some emotional components, how you are feeling, or how you are free from the stress, or how you are happy. All these things will definitely influence the health. So that is why that Substance Abuse Mental Health Services Administration have given much priority for the emotion. The second one is spiritual. How strong you are mentally. That definitely gives better health for the individual. The third one is intellectual. Intellectual component of men. How much knowledgeable you are. How much aware of the disease. How you are safeguarding yourself. How much prevention and precaution measures that you are able to take in order to get away from the illness. This is called intellectual. That is a knowledge about the diseases and knowledge about the good health. Then the fourth factor is physical component. Physical component means you should do exercise and you should maintain your body and you should have a proper diet system. All these things coming under the physical component. The fifth one is environmental component. That is the ambience. Ambience is there. How clean you are situated. It should be free from the pollution. There should not be any air pollution. There should not be any water pollution. Any other dust or things. You should free from that. Then your health will be better. That is why they have included the environmental as one of the components. Then the sixth one is financial. You should understand the rich people having comparatively better health than the poor. Why? Because they can able to avail the medical treatment and they can take the precautionary measure and they are having much knowledge about the health and they can able to afford it. So their health is comparatively good when we compare to the poor. Those who are in poverty line, they find difficult to give money for the necessities itself. How can they spend for the health? So that is why financial is one of the components which may influence the health. Then the sixth one is occupational, your employment. Employment means the working condition is how the working condition is. If the working condition is poor, definitely you will prone to get diseases. The environment is more important in the workplace. Suppose the person who are working in food industry or leather industry, definitely there will be some what to say, definitely it's a polluted area, you will get some diseases. So while working in a particular place, that place should be clean, failing which you are prone to get the illness. Then the last one is social. Social in the sense all your habitual action should be included, your family, hereditary, genetic, all these things coming under this social component. If you have a bad habit, definitely your health will be
you have a good habit, definitely your health will be improved. So the Substance Abuse and Mental Health Service Administration of Chicago have mentioned these 8 as a major component for health. Once again, I will repeat. First one is emotional component. Second one is spiritual component. Third one is intellectual component. Fourth one is physical component. And fifth one is environmental component. Sixth one is financial component. And seventh one is occupational component, about employment. The last one is social component. So this is the accepted definition for the components of the health, but it may differ from field to field. Suppose you are taking a health program in a school, then this component will differ. Why? These are the things should be included when we are conducting a health program in a school. There should be a medical and nutritional screening for the school people. Then there should be a provision for essential drugs and treatment of minor ailment and referral needed. ஏன்னா குழந்தைன்னா அங்கங்க விளையாடும் சேர்ந்து அடிபட்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் கரெக்ட். ஒரு பேசிக் மெடிக்கல் இதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது தான் அது கரெக்டா வரும். ரெகுலரா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் என்வரன்மெண்ட் அண்ட் பேசிக் யூஸ் செக் டேஸ். அந்த டாய்லெட்லாம் கிளீனா இருக்கா பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் நல்ல பியூர் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டரை ப்ரொவைட் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஒரே சின்னதா ஒரு ரூம்ல போயிட்டு ஒரு 30-40 பேர் அழைச்சா டெஃபினட்டா ஒரு குழந்தைக்கு ஏதாவது ஜுரம் வந்தா எல்லா குழந்தைக்கும் வந்துடும். ஸோ அந்த இடத்துல காம்பனன்ட் வேற. குழந்தைகள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்பெக்ட் த ஃபுட்மெண்டா அங்க கொடுக்க ப்ரொவைட் பண்ற இதை பேரண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். குழந்தை சாப்பிடலன்னு சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு காம்பனன்ட். எதுக்கு? மேஜர் காம்பனன்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஒரு ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணோம்னா காம்பனன்ட்ஸ் வேற. இந்த 8 வரலையே அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அங்க போய் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளை 5 வயசுல இருந்து 6 வயசுக்கு குழந்தைகளுக்கு நீங்க மெடிக்கல் காம்பனன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன பண்ணணும்? முதல்ல கிளீனினஸ். அவங்களுக்கு வேண்டிய விளையாட பொருட்கள் டர்ட்டியா இருக்கக்கூடாது, எப்பவும் கிளீன் பண்ணிடணும். டாய்லெட் கிளீனா இருக்கணும், நல்ல ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கணும், இன் டைம் அவங்களை சாப்பிட வைக்கணும், பேரண்ட்ஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், மினிமம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம். சப்போஸ் நம்மளோட காம்பனன்ட்ஸ் ஃபார் பப்ளிக் ஹெல்த்னு வச்சுங்க, ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த்ல இருக்கணும். அப்போ இதே மாதிரி அந்த 8 எதிர்பார்க்க முடியாது. பப்ளிக் ஹெல்த்ன்றது காமன் டு ஆல். ஸோ தேர் ஷுட் பி 4 டிஃபரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ். One, first we should have some strategic components. Strategic component in the sense எந்த டார்கெட்டட் குரூப்பை நாம பாக்குறோம். இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இதுல ஜுரம் வருது, இல்ல பேண்டமிக் இருக்குன்னா கபசுர குடிநீர் கொடுக்குறோம். அந்த பர்டிகுலர் யார் யாருக்கு இருக்காங்கன்னா யாருக்கு போனோமோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணி அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு யாரால அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்ப சிட்டியில இருக்கிறவங்களால ரெடிமேட் கிடைக்குது. ஸோ ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர்ல என்ன டேட்ல எப்போ நீங்க கண்டக்ட் பண்ணி போறீங்க, என்ன விதமா கண்டக்ட் பண்ணீங்க, யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க பிளான் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டா அதுல இருந்து சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போதுதான் அந்த ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் சக்சஸ் ஆகும். ஸோ இதோட காம்பனன்ட் வேற ஆயிடும். ரெண்டாவது, எவ்வளவு பேருக்கு கொடுக்குறீங்க? எல்லா பாப்புலேஷனும் கொடுக்க முடியாது. ஒரு டார்கெட் குரூப் இவ்வளவு பேரு இவங்க இன்னெல்லாம் வராங்க அப்படின்னு சொல்றதை நீங்க வைக்கணும். மூணாவது கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷனா சில குலூன் வருது என்ன ஒவ்வொரு நாள் ஒரு சுண்டல் செய்யறாங்க. எதுக்கு? புரோட்டீன் உடம்புல ஜாஸ்தி ஆகணுன்றதுக்காக கொடுக்குற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அது. ஏன்னா டேவிட் ராஜ்ன்றவரு என்னோட இதுல போடுறாரு. கண்ணு தேங்க்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். லெட் மூவ் டு த next level. What are the components for the health promotion? நம்மளோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணனும்னா காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு. there are 4 core services element related with the health promotion. என்னன்னா, ஒன்னு prevention of disease. முதல்ல ப்ரமோஷன் சொல்லிட்டா முதல்ல prevention of disease வேணும். முதல்ல அந்த இருக்கிற கிளீன் பண்ணிட்டு சானிடேஷன் அது இது போட்டு prevention தான் ஃபர்ஸ்ட். prevention is better than cure. ரெண்டாவது, ஒரு இன்ஜுரி இல்ல இல்னஸ்க்கு வேண்டிய மெடிக்கல் கிட் இருக்கணும். மூணாவது, ஹெல்த் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணணும். இதனால இது வருது, இதனால அது வருதுன்றத நீங்க சொல்லணும். அதோட முக்கியம், இப்போ சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா யூ ஷுட் கிவ் ஆன்டிசிபேட்டரி கைடன்ஸ் அண்ட் பேரண்டிங் ஸ்கில் ஃபார் த
பேரண்ட்ஸ் ஒரு குழந்தைய எப்படி வளர்க்கணும்னு இதெல்லாம் இந்த ப்ராண்டிகேட்ன்றதை நீங்க சொன்னாதான் அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டா வரும். ஸோ நீங்க பழைய மாதிரி இந்த வந்து மென்டல் ஹெல்த் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த 8 தான் சொல்லியிருக்குன்னா அந்த 8ன்றது காமனா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது. ஆனா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்க்கு ஏற்ற மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகும். அந்த காம்பனன்ட் டிஃபர் ஆகுது எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்கூலுக்கு எப்படி இருக்கு, ஒரு ஹெல்த் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும், பப்ளிக் ஹெல்த் காம்பனன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தனித்தனியா கொஸ்டின் இருக்கும். அதனால்தான் தனித்தனியா காம்பனன்ட்ஸை சொல்லிட்டு வரேன். இப்போ கடைசியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா வாட் ஆர் த 7 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்ன்றது. இது எதுல இருந்து எட்டரேட் பண்ணோம், அந்த மென்டல் ஹெல்த் ஏஜென்சி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல தான் எட்டரேட் பண்ணிருக்கோம். நம்மளோட ஹெல்த்தை 7 விதமா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு பிசிக்கல் ஹெல்த், எமோஷனல் ஹெல்த், இன்டெலெக்சுவல் ஹெல்த், சோசியல் ஹெல்த், என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த், ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த். இந்த மாதிரி வேற வேற விதமா ஹெல்த்தை பிரிக்கிறாங்க. இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தா சொல்றாங்க. அதோட முக்கியமானது ஒரு எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் சொல்றேன்னா மியர் அகாடமிக் எஜுகேஷன் மட்டும் பார்த்தாது, ஹெல்த் எஜுகேஷன் சொல்லணும். இந்த ஹெல்த் எஜுகேஷனுக்கு டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நாலேஜ் 1, நாலேஜ் 2, நாலேஜ் 3 அப் டு K12 நாலேஜ் வரைக்கும் போகுது. இப்போ நாமளா ஒரு காலேஜ்லயோ யூனிவர்சிட்டிலயோ பாத்தீங்கன்னா அப் டு K6, K7 வரைக்கும் தான் போவாங்க. ஆனா மெடிக்கல்ல இல்ல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எஸ்பெஷலி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல K7 நிறுத்த மாட்டாங்க, K12 வரைக்கும் போனா. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஆபரேஷன்ஸ் நிறைய நடக்கணும், ப்ரிவென்ஷன் நிறைய நடக்கணும். அந்த கொரிக்குலத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல், மென்டல், எமோஷனல், சோசியல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நாலேஜ் 1 அவேர்னஸ், நாலேஜ் 2 நாலேஜ் அபவுட் த திங், நாலேஜ் 3 thorough knowledge about the medicine, knowledge for preparatory of the drug, knowledge 5 அப்படின்னு அப்படி ஒரு நாலேஜ் 1 நாலேஜ் 2 அப்படின்னு இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே போவாங்க. K12 என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்ஜரின்னு இருக்கும். ஸோ இது என்னன்னா இதை வச்சுதான் கரிக்குலமத்தை சரி பண்ணி அதோட காம்பனண்ட்டை இந்த எஜுகேஷன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பிளான்ல கொண்டு வருவாங்க. அதுல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டோம்னா whether there is a healthy and safe school environment இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்குதான் இத கொண்டு வராங்க. வெறும் ஸ்கூல்ல மட்டும் போக முடியாது, ஸ்டூடெண்ட் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி அந்த பேரண்ட் வருவாங்க, டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அவங்க எல்லாம் வரும்போது அவங்களும் சேஃபா இருக்கணும். அவங்க எப்போ வருவாங்க அதுக்கேற்ற பிளான் இருக்கணும். அதை விட முக்கியம் ஹெல்த் ப்ரமோஷன் ஃபார் த ஸ்கூல் ஸ்டாஃப், டீச்சிங் அண்ட் நான் டீச்சிங் ரெண்டுத்துக்குமே that should be a proper system. அப்படி இருக்கும்போது தான் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம கரெக்டா கொண்டு வர முடியும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்த்தை பத்தி பேசுறான்னு சொன்னா ஒரு வாத்தியார் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறாருன்னா அவர் வந்து சிகரெட் பிடிக்காதீங்கன்னு சொன்னா பையன் கேட்கணும். ஸோ அவர்கிட்ட குட் ஹேபிட் இருக்கணும், அப்படின்னா தான் அவர் சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த ஹெல்த் யாரு சொல்றாங்களோ அவங்க முதல்ல அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ற ஆளை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணி அந்த டாக்ஸானமி இதுல ஹையரார்கில கொண்டு வரணும். கொண்டு வராம வேற யாரையா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸா போயிடும். இந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்ல ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறுது. கடைசியா போன வாட்டி கேட்ட கொஸ்டின் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. என்ன ஸ்கூலிங்கை பொறுத்த சொல்லுங்க. there will be a pre kindergarten லெவல்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரை இருக்கு. மொத்தம் 14 வருஷங்கள் இருக்கு. இந்த 14 வருஷங்கள்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன மாதிரி ஹெல்த் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும், என்னெல்லாம் விதமான இதை கொண்டு வரணும். ஏன்னா இந்த எல்லோ கார்டுன்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. எதுக்குன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த நேரத்துல வேக்சினேஷன் போடணும். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு, that should be a blue card. ப்ளூ கார்டு என்ன சொல்றேன்னா 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கணும்னா இந்த இதை அவன் போட்டுக்கானான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு 8 வயசு ஆயிருக்கு. ஸோ 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது இந்த வேக்சினேஷன் வரும். ஸோ அந்த இது எப்படி பேரண்ட் மெயின்டைன் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூல் இப்போ மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா ஸ்கூல்ல தான் ரொம்ப சீக்கிரமா டிசீசஸ் எல்லாம் பரவுது. அதனாலதான் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் மட்டும் ஓபன் பண்ண கூடாதுன்றது ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் சீக்கிரமா பரவிடுவாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, ஆந்திரால பேண்டமிக்கை மீறி கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூலை திறந்தது. 2 நாள் 24 குழந்தைகள் செத்து போயிடுது. ஏன்னு கேட்டா உடனே கொரோனா வந்து அவ்வளவு ஸ்பீடா ஸ்ப்ரெட் ஆகுதாங்க. அதனால்தான் எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் இன்னும் திறக்காம இருக்காங்க. அதை விட முக்கியம் இந்த ப்ளூ கார்டு மெயின்டைன் பண்றேன்னா என்னெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு அலர்ஜி, அதோட பிளட் குரூப் என்ன, அதுக்கு வேற ஏதாவது மெடிக்கல் இல்னஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் அதை தவிர ஒரு செப்பரேட் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஹெல்தி ஈட்டிங், எது நியூட்ரிஷனு,
என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா என்னெல்லாம் எனர்ஜினா, புரோட்டீனா என்ன, கார்போஹைட்ரேட்னா என்ன, ஃபைபர்னா என்ன, இதெல்லாம் கூட சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதோட முக்கியம் குழந்தைகளை பயப்படாம இருக்க ஒரு எமோஷனல் ஹெல்த், பர்சனல் ஹெல்த்தையும் மேல இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. எப்பவும் கான்பிடண்டா பேசுறது, ஏதாவது ஒண்ணு நல்லது செஞ்சா கை தட்டி எல்லாரையும் பாராட்டுறது, இந்த மாதிரி செய்யும் போது அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த், ஒரு பயம், பலவீனம் இதெல்லாம் வராம ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும்னு கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஸ்கீம் பேரு கண்டிப்பா என்னெல்லாம் அதுல வருதோ அதெல்லாம் தான் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். கூகுள்ல ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. அதுவும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஒரு 4 ஸ்கூல் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த சிஸ்டத்தை அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஃபியூச்சர் பீரியட்ல நம்மளுக்கும் இந்த சிஸ்டம் வந்துடும். கடைசியா போன வாட்டி கேட்ட இன்னொன்னு, வாட் இஸ் பிஹெச்சி கேட்டாங்க. பிஹெச்சி என்னன்னா பிரைமரி ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அப்ரிவேஷன். பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சொல்லிட்டோம்னா ஒரு மற்றதெல்லாம் விட ஹெல்த்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும். படிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல, இல்ல வேலை செய்யலைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனா ஹெல்த்தியா இருக்கணும். ஆனா அவங்க ஹெல்த்தியா இல்ல சொன்னா இதெல்லாம் எங்கன்னு முடியும்? இது பேஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா போட்டு இன்னைக்கு அவனோட ஹெல்த் எப்படி இருந்தது, அடுத்த வாரம் எப்படி இருந்தது, அதுக்காக ஒரு மாசத்துல எப்படி இருந்தது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிஹெச்சின்றாங்க, மீனிங் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த் கேர் இஸ் எவால்வ் ஓவர் டைம். ஒரு நேரத்துல எடுத்து பார்க்க கூடாது. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, பாசிங்கும் பார்ப்பாங்க, பிபியும் பார்ப்பாங்க. ஏன்? ஒரு சாப்பிட்றதுனால என்ன சேஞ்ச் வருது, என்ன சேஞ்ச் வருதுன்னு அந்த ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் மெடிக்கலுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இது எங்கேருந்து கொண்டு வரனா, பிரைமரி மெடிக்கல் கேர் ஃபார் த பேஷண்ட் ஷுட் ஃபார் ஆல் த ஒர்க்கர்ஸ். சும்மா ஸ்கூலோட நிறுத்தாம இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, மற்ற சர்வீஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் இது தனி ப்ரோக்ராமே போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ஸ். உங்களுக்காக நான் அதை ரிப்பீட் பண்றேன். காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா there are 8 components. எது சொல்லிருக்கு? Substance abuse and mental health service administration have identified 8 dimensions for the wellness to focus optimize the health. இந்த 8 வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. என்ன? எமோஷனல் காம்பனன்ட்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் காம்பனன்ட்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் காம்பனன்ட்ஸ், பிசிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ், என்விரான்மெண்டல் காம்பனன்ட்ஸ், ஃபினான்ஷியல் காம்பனன்ட், ஆக்குபேஷனல் காம்பனன்ட் அண்ட் சோஷியல் காம்பனன்ட். இந்த 8 எப்போ காமன். ஆனா டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் காம்பனன்ட் டிஃபர் ஆகும். ஒரு காம்பனன்ட் ஃபார் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் என்ன? அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்கணும், கிளீனா இருக்கணும், டாய்லெட் கிளீனா இருக்கணும், தண்ணி வரணும், பையன் கைய சரியா சாப்பிடறா, குழந்தைகள் எல்லாம் இன் டைம் எல்லாம் இருக்கா, இது வந்து இதோட காம்பனன்ஸ். சப்போஸ் காம்பனன்ட் ஃபார் பப்ளிக் ஹெல்த் சொன்னா இது ஸ்கூல் மாதிரி இருக்காது. இது இந்த இடத்துல வேணா ஒரு டார்கெட்டட் குரூப் யாரு, எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக இதை நடத்துறோம், இதோட இதுல எவ்வளவு செலவாகும், இந்த பர்டிகுலர் இதுல என்ன அவேர்னஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம், இது கல்ச்சுரல் ரிலேட்டடா, டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடா, how to structure that on strategic medical system should be implemented. So இதோட காம்பனன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காம்பனன்ட்டோட வராது. காமனா 8 இருந்தாலும் இதுல இந்த 6 தான் முக்கியம். Similarly it differs from the health promotion activities. Suppose ஒரு ஹெல்த் ப்ரமோஷன் கொண்டு வரீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு காம்பனன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். எப்படி? முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் பத்தி சொல்லணும். சப்போஸ் இன்ஜுரியோ இல்னஸ் இருந்தானா அதுக்கேற்ற மெடிக்கல் அவைலபிலிட்டி இருக்கணும். அதை தவிர ஹெல்த் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். ஒரு ஆன்டிசிபேட்டரி கைடன்ஸ் அண்ட் பேரண்டிங் ஸ்கில் இம்பார்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் பாத்தீங்கன்னா இது ஹெல்த் ப்ரமோஷனோட காம்பனன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்க்கும் காம்பனன்ஸ் டிஃபர் ஆகும். என்ன டைப் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் தான் பார்க்கணும். இதுல முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது செக்ஷன் பில எக்ஸ்பிளைன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பிளான் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா செக்ஷன் பில என்ன, முதல்ல ஹெல்த்னா என்ன, ஹெல்த் எஜுகேஷன்னா என்ன, அதை 2 பேராகிராஃப்ல முடிச்சு தென் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பிளான் பத்தி சொல்லுங்க. இந்த ஹெல்த் எஜுகேஷன் பிளான் எப்படி சொன்னா there will be 12 grade, K1 K2 K3 K12 வரைக்கும் போகும். இதுக்கு ஒரு டாக்ஸானமின்னு ஒன்று போடுறாங்க. அதாவது மெடிக்கல் அவுட்கம் என்ன, இந்த ட்ரக்னால என்ன சேஞ்சஸ் வருது, இந்த ட்ரக்னால என்ன சேஞ்சஸ் வருது, பேஷண்டோட டெமோகிராபிக், அவரு எவ்வளவு வயசாகுது, என்ன ஜெண்டர், அவரு என்ன விதமான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கும். அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை எல்லாத்தையுமே செக்லிஸ்ட வச்சு டிக் பண்ணிப்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் இதை போட்டுட்டீங்கன்னா செக்ஷன் பி ஆன்சர் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். You can secure all the marks. இதை தவிர பிஹெச்சியை நீங்க சொல்லணும். பிஹெச்சினா என்ன? பிரைமரி ஹெல்த் கேர். பிரைமரி ஹெல்த் கேர் எதுக்காகனா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும், அதுல உள்ள காம்பனன்ஸ் சொல்லணும்.
இந்த பிரைமரி மெடிக்கல் கேர் வச்சு தான் மற்ற எஜுகேஷன் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ப்ரையாரிட்டி அது எது கொடுக்கணும்? ஹெல்த்துக்கு தான் கொடுக்கணும். பிகாஸ் ஹெல்த் இஸ் வெல்த். வித் திஸ் ஐ எம் வைண்டிங் த கிளாஸ். தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. நான் நோட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண சொன்னேன். நேற்று 2 பேர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு நோட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. 21 இருந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் சி இருக்கு. இந்த வாட்டி ஹாவ் சம் சீரியஸ்னஸ். என்னோட ஹெல்த் பேப்பரை அப்படியே கண்ணில் ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்கணும். என்ன போர்ஷனு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கவர் பண்ணிக்கணும்? யூனிட் 1 and 2 வில் பி த போர்ஷன். சரியா? செக்ஷன் ஏ, செக்ஷன் பி, செக்ஷன் சின்னு 3 பார்ட்டும் இருக்கும். தயவு செஞ்சு நம்மளோட கிளாஸஸ் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் பாருங்க. இதுல இருக்கிறத படிச்சீங்கனாலே நிறைய, ஏன்னா சிலபஸை தாண்டி நிறைய விஷயங்களும் நான் உங்களுக்கு சொல்லதான் செஞ்சிருக்கேன். அதனால எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க. நடத்தி இருக்கிற இந்த 10 கிளாஸ்ல அந்த நோட்ஸையும் மட்டும் கிளீனா நோட்ல என்டர் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணீங்கனாலே நல்ல ஒரு நாலேஜ் வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்க இதுக்குன்னு தனியா கூட படிக்க வேண்டாம். எழுதிட்டு அப்லோட் பண்ணி பாருங்க. நீங்களே பேச ஆரம்பிச்சுங்க என்னெல்லாம் அவைலபிள். ஓகே children, may God bless you. With this I am ending the class. All of you type your name and say present, because இன்னைக்கு attendance Google Classroomல நான் கொடுக்கல டெக்னிக்கல் பார்ட்னால. நீங்க chatல நேமை டைப் பண்ணி present னு போட்டுருங்க.